हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप तुसी सारे बड़े कैंट होगे। एंड इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल लिसनिंग। ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮਰੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ all in one classes, subscribe my channel for more videos and welcome to my world of grateful thinking. So let's begin with the chapter. So here we'll talk about communication skill, book by KLS, detailed summary of the listening skill. ठीक है। सो कम्युनिकेशन स्किल वैदर ए बुक पेपर्स वास्ते आ जा फिर वैसे आ, बट कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स द मीन कि अज दे जमाने दे विच, अज दे वर्ल्ड ऑफ इस पूरे वर्ल्ड दे विच कम्युनिकेशन एक इहो जी चीज़ आ जिहदे नाल बंदा अर्श तो फर्श तो अर्श तक पहुँच जाता। बिकॉज कम्युनिकेशन जो है हर एक जॉब दे विच कम्युनिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है। दे वॉन्ट द कम्युनिकेशन नॉट ओनली इन इंग्लिश बट ऑल्सो इन योर ओन लोकल लोकल लैंग्वेज। कम्युनिकेशन इज़ द वे ऑफ इंटरैक्टिंग डिफरेंट पीपल्स। ठीक है। कम्युनिकेशन एक इहो जिहा तरीका है, जरिया है, ठीक है, गल करना। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਵਿਦ ਇਟ। ਸੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਸਮਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ 2 ਲੈਕਚਰ, ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ राइटिंग स्किल बारे गल की है, स्पीकिंग स्किल बारे नहीं, सॉरी, राइटिंग एंड रीडिंग स्किल बारे गल की है। एंड इन दिस वन विल टॉक अबाउट लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल दे उपर 2 वीडियोस पहला बन चुकी हैं, तुसी जाके मेरे चैनल ते उन्होंने देख सकते हो। ये आपां गल करांगे, जिहड़ा सारा टॉपिक है दैट इज़ 10th, आई थिंक सो 10th टॉपिक, दैट इज़ फीडबैक। What is feedback? ठीक है। So in this whole lecture series we are going to learn about the listening skill। मैं थोड़ा होर एक अपग्रेड वे लेके आई हाँ। फर्स्टली मैं बुक तो पढ़ाती सी, सेकेंड फिर मैं अपने तो ब्लैक बोर्ड तो पढ़ाना हूँ। देन आई थॉट ऑफ मेकिंग मोर सूटेबल फॉर यू। ये मैं की कर रही हूँ, प्रेजेंटेशनस बना रही हूँ। टेक लॉट टाइम टू मेक। अज सवेर दी मैं प्रेजेंटेशनस बनाते लगी हाँ। एक बारी खराब हो गया, दूसरी बारी फिर बनाया, सेव ही नहीं होया सी। सो प्लीज़ गाइज, इफ़ यू लाइक इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो बिकॉज दिस इज़ नॉट ओनली फॉर योर क्लासेस। तुसी अपनी सारी क्लास नूं करो। अगर तुसी एक स्टूडेंट हो, अगर नहीं भी हो, तुसी अपने किसी होर जिहड़ा अगे जॉब लई तैयारी करना चाह रहे हैं। बिकॉज कम्युनिकेशन जो है एक बहुत इंटरैक्टिव वे है। कम्युनिकेशन नाल ही बंदा हर एक चीज़ नूं ग्रैस्प कर सकता है। ठीक है। सो इहदे विच आपां गल करांगे व्हाट इज़ फीडबैक। नाउ फीडबैक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हुंदा है किसी भी सबजैक्ट दे विच, किसी भी, अगर तुसी गल कर रहे हो कि किसी भी चीज़ नूं शुरू करने लिए। ठीक है। सो फीडबैक एक बंदे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होंदा है। जिहड़ा बंदा एक स्पीकर होंदा है दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर बोथ। वैसे स्पीकर और लिसनर दोवां लिए बहुत इक्वली होंदा है, बट थोड़ा स्पीकर लिए थोड़ा ज़्यादा होंदा बिकॉज स्पीकर नूं पता लग जाता है कि उहदी कित्थे गलती आ, कित्थे वो सही आ, कित्थे उहदा सिस्टम जिहड़ा है वो खराब होया। ठीक है। सो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग, राइट। सो जिवें आई एम अ स्पीकर है, सो फीडबैक हर एक वीडियो च मैं कह रही हाँ बिकॉज आई वॉन्ट कि तुसी कमेंट जरूर करो। सो कमेंट करके दस्या करो। कमेंट इज़ माई फीडबैक बिकॉज इस तो मैनू मोटिवेशन मिलती आ। सो आई मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। होर एक तो वधिया तरीके ले आऊँगी, बट यू मस्ट follow me on follow me on YouTube and subscribe करया करो, लाइक करया करो, शेयर करया करो। चलो लेट्स बिगिन कि सो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिहड़ा राइज होगा तुहाडे दिमाग दे विच कि फीडबैक की हुंदा है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इहदियां एडवांटेजेस की आ, ते इहनूं असीं किदां हैल्प कर सकदे हैं। एक पूरी समरी मैं इहदे च फीडबैक दी दित्ती है। बेसिकली ये जो लैक्चर है सिर्फ फीडबैक वास्ते आ। सो फीडबैक इज़ अ फीड विच वी गिव बैक टू द स्पीकर। ठीक है। फीड मीनस कि ਉਹਦਾ जो रिस्पॉन्स आ, जो ਅਸੀਂ चीज़ सुनी, ਉਹਦਾ जो रिस्पॉन्स ਅਸੀਂ बैक स्पीकर ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, दैट इज़ नोन एज फीडबैक। सो फीडबैक दियाँ बहुत सारिया एडवांटेजिज आ। जो पहला आप गल करांगे व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। सो फीडबैक इज़ इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द पार्टीज, दैट इज़ सेंडर एंड रिसीवर। ये कुछ 4 पॉइंट्स आ जिवें इहदे नाल मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लीयर होंदियां कि अगर फीडबैक असीं देवांगे, अगर सपोज करो स्पीकर कुछ बोल रहा है एंड लिसनर नूं उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं, उस चीज़ कोई प्रॉब्लम आ, तो वह उन्होंने क्वेश्चन कर सकता। लिसनर हैज़ अ राइट टू क्वेश्चन द स्पीकर एंड स्पीकर का यह राइट होंदा है, स्पीकर का फर्ज होंदा है कि वह हमेशा उस चीज़ को आंसर करे, चाहे वह बंदा उन्होंने 100 बारी पूछे, 200 बारी पूछे, बट द स्पीकर का
ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਪੀਲੀ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲਿਸਨਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪੀਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੇਸ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਐਵਰੀ ਲਿਸਨਰ ਹੈਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਿਚ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਈਵਨ ਇਨ ਦ ਸੈਮੀਨਾਰਸ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥਿੰਗ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਟੋਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਔਨ ਟੋਨ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਲਿਸਨਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਂਡ ਲਿਸਨਰਸ ਮੈਂਟਲ ਹੌਰੀਜ਼ਨਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੌਰੀਜ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ, ਸੋਚੇਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਚੇਗਾ, ਫਿਰ ਫੀਡਬੈਕ ਉਹਨੂੰ ਦਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਕਸੈਸ ਇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਫੀਡਬੈਕ। ਹੁਣ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟਲੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪਰਸਨਲ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਇੰਪਰਸਨਲ? ਪਰਸਨਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਣਾ, ਪਰਸਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, that should not be biased। ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਉਹ ਬਾਇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਸਪੀਕਰ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਦ ਲਿਸਨਰ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੀਡਬੈਕ ਅਨਬਾਇਸਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ। ਅ ਗੁੱਡ ਫੀਡਬੈਕ ਓਨਲੀ ਕੰਸਰਨ ਇਟਸੈਲਫ ਵਿਦ ਦ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਦ ਸਪੀਕਰ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਸੋ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਵਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਟਾਈਮਡ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਟਾਈਮ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆ ਗਏ, ਇੰਪਰਸਨਲ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੈਲ ਟਾਈਮ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਬਲ ਐਂਡ ਨੋਨ ਵਰਬਲ। ਨਾਓ ਵਰਬਲ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਨੋਨ ਵਰਬਲ ਮੀਨਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੈਸਚਰਸ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ, ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਬਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵਰਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਯੈਸ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਨੋਨ ਵਰਬਲ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਓਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜੈਸਚਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵਰਬਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਨੋਨ ਵਰਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਟੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। So tone, it's very important, not only always listener is agreed with the facts which speaker says, right? ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਸਨਰ ਜਿਹੜਾ ਆ which
ਲਿਸਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੀਕਰ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਫਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਐਂਡ ਵਿਦ ਹਾਰਸ਼ਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਬਾਏ ਮਿਸਟੇਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਬਟ ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ 1-2 ਮਿਸਟੇਕਸ ਆਏ ਨੋ 3-4 ਮਿਸਟੇਕਸ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੋਲਾਈਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਸਪੀਕਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂੰਗੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੂੰਗੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਸਨਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਟ ਤੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਆਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਅਪਰੋਚ ਦ ਲਿਸਨਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਨ ਦ ਫॉर्म ऑफ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਕਿ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਥॉट ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਮਸ ਸਟੈਪਸ ਫॉर ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਫੀਡਬੈਕ ਸਕਿੱਲ। ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟ ਆਲਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਆਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਗੱਲ ਦੱਸੇ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਸਨਰ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੱਜ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਬੜੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਓ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਮੂਡ। ਰਾਈਟ ਮੂਡ ਦੋਵਾਂ ਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਲਈ ਲਿਸਨਰ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅਗਰ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਮੂਡ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਐਂਡ ਅਗਰ ਲਿਸਨਰ ਦਾ ਮੂਡ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਟੈਂਟਿਵਲੀ ਸੁਣ ਪਾਏਗਾ, ਫੋਕਸਡ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ। ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਅਟੈਂਟਿਵ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਦੀ ਲਿਸਨਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟੈਂਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਆ ਗਿਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਸਨਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਪੁੱਛਣੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੇਸ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਇਜ਼ ਫਿਫਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਰ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜਿਸ 'ਚ ਸੈਟ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MCQ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਲਾਰਜ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫੀਡਬੈਕ ਬੜਾ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਦੀ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ